салом бинандаи азиз, ахбори озодиро имрӯз 22 май ман Зарангези Наврӯзшоҳ ҳамроҳ бо ҳамкорон аз Прага ва Душанбе тақдими шумо мекунем. Дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. як гурӯҳи дигар аз занону кӯдакони ҷангҷӯёни доишро баъди солҳо саргардонӣ аз урдугоҳҳои Сурия ба Тоҷикистон оварданд. 109 нафар асосан занону наврасону кӯдакон аз ҷумҳурияи арабии Сурия бо парвози махсус ба шаҳри Душанбе баргардонда шуданд. таҳқиқи ҳодисаи инфиҷори зарфи газ дар Панҷ ва даъвати пизишкон аз Душанбе барои муолиҷаи осебдидагон. ва таъқибу боздошти муҳоҷирон дар Русия дигар бора авҷ гирифт. гурӯҳе аз донишҷӯёни тоҷик мегӯянд бераҳмона латукӯб шуданд. тоҷикистон гурӯҳи дуввуми занону кӯдакони ҷангҷӯёни доишро қабул кард. ин занону кӯдакон пас аз шикасти созмони тундрав дар урдугоҳҳои Сурия нигаҳдорӣ мешуданд ва борҳо хостори бозгашт ба ватан шуданд. ҳамкорони мо дар рӯзи омадани гурӯҳи навбатии занону кӯдакон ба фурудгоҳ рафтанд ва ҳоло гузориши онҳоро ҳамроҳ мебинем. даҳҳо зану кӯдаки тоҷик пас аз солҳо оварагӣ аз урдугоҳҳои Сурияву Ироқ ба ватани худ бозгардонда шуданд. теъдоди навбатии шаҳрвандони мо ба теъдоди 109 нафар асосан занону наврасону кӯдакон аз ҷумҳурияи арабии Сурия бо парвози махсус ба шаҳри Душанбе баргардонда шуданд. лозим ба зикр аст ки ҳамроҳ бо шаҳрвандони худ мо бо дархости ҷумҳурии Қазоқистон як оилаи ин кишварро яъне зан ва 4 фарзандаш 5 нафарро ҳам ба Тоҷикистон баргардондем. аксари ин кӯдакон қаблан ҳаргиз Тоҷикистонро надида буданд. модарони онҳо ба дунболи шавҳарони худ ҳанӯз 10 сол пеш ба Сурия ва Ироқ рафта буданд. пас аз шикасти доиш дар 5 соли пеш занон ва кӯдакон дар паноҳгоҳҳо зиндагӣ мекарданд. чанд боре ки мо ин шаҳрвандонро бо ҳамоҳангӣ ба Тоҷикистон баргардондем, онҳо як муддат ба офиятбахшии равонӣ, офиятбахшии ҷисмонӣ, тандурустӣ фаро гирифта шуданд ва баъд қисме ба хонаводаҳояшон, қисми дигар то ба ҷойҳои махсуси нигаҳдорӣ дар зери ҳимояи давлат фаро гирифта шуданд ва имрӯз зиндагии оддӣ доранд ва бисёр хурсанд ҳастанд. Нигина Тоҷибоева яке аз заноне ки аз урдугоҳи Сурия ба ватан оварда шудааст, пас аз бозгашт ибрози хушҳолӣ кард. ба ҷои ободӣ ба ҷои хуб омадем ва мехоҳем барои фарзандаи худаму ободиро. моҳи июли соли гузашта 146 зани кӯдаки тоҷикро аз урдугоҳҳои Сурия ба Тоҷикистон оварданд. мақомот пештар гуфта буданд ки дар паноҳгоҳҳои Сурия беш аз 500 зану кӯдаки тоҷик нигаҳдорӣ мешавад. созмони милал аз Тоҷикистон ва чандин кишвари дигар хостааст то шаҳрвандони худро аз паноҳгоҳҳои Сурия берун кунанд. бинандаи азиз, тафсилоти бештарро дар робита ба занону кӯдакони бозгашта аз Сурия дар сомонаи радиои Озодӣ бубинеду бихонед. барномаро бо гузориши аз минтақаи Хатлон идома медиҳем. пизишкон аз беҳтар шудани вазъи осебдидагони таркиши газ дар бозори ноҳияи Панҷ хабар доданд, аммо гуфтанд хатар ҳанӯз ҷой дорад. таркиш рӯзи 20 май дар як ошпазхонаи хурд рух дода ба гуфтаи мақомот 28 нафар ҷароҳат диданд. 2 нафар аз маҷрӯҳшудагон наврасони 3 ва 4 сола буданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши Мулло Раҷаб Юсуфӣ. ба гуфтаи Маҳмадӣ Самиев, сартабиби бемористони ноҳияи Панҷ, 8 нафар аз захмиён то ба ҳол дар шӯъбаи эҳиё ҳастанд. аз ҷумла бадани 3 нафар аз захмиён аз 70 то 80% сӯхта аст. табобати ин гуна беморон метавонад моҳҳо тӯл кашад. дар вокуниш ба ин ҳодиса мутахассисон аз Душанбе ва Бухтар барои кӯмак фаро хонда шуданд. дар ҳоле ки наздикони беморон барои суҳбат дастрас нестанд, сартабиби бемористон гуфт беморон бо дорувори ройгон таъмин шуданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сабаби таркиши рӯзи 20 май дар бозори ноҳияи Панҷро риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми пур намудани балони гази моеъ унвон карда буд. масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфтанд балони гази моеъ кӯҳна буд ва аз меъёр бештар ба он газ пур карданд. ин бори аввал нест ки дар манзили сокинон ва нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар Тоҷикистон зарфҳои гази моеъ метарканд. мақомот сокинонро барои риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ гунаҳгор мекунанд, аммо мунтақидон мақомотро барои назорати ҷиддӣ набурдан дар ин самт танқид менамоянд. Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Амир Исоев, Озодӣ, Душанбе.
پزشکان و آموزگاران در شهر وحدت ادعا دارند که آنها را برای خریداری چیپتای کنسرت یلدوز عثمان و سراینده شناخته ازبکستان مجبور کردند. او 23 می در روز جوانان در ورزشگاه مرکزی وحدت سرود می‌خواند. نرخ چیپتا از 30 تا 50 سومانی است. یک پزشک بیمارخانه مرکزی شهر وحدت میگوید از او مجبوری پول 6 چیپتا را گرفتند. یک آموزگار مکتبی میانه نیز در جماعت دهات رامید عیناً همین شکایت را دارد. او روز 22 می گفت به مکتب آنها 10 چیپتای کنسرت یلدوز عثمانوو را دادند. ظاهرا نه تنها آموزگاران و پزشکان بلکه به دیگر کارمندان دولتی و امام خطیبان محلی نیز با راه مجبوری چیپتای کنسرت دادند. شاعر عبدالرحیم و معاون رئیس شهر وحدت فروش اجباری چیپتای کنسرت را رد کرد. در گذشته هم پزشکان و آموزگاران تاجیک از اجباراً فروخته شدن چیپتای کنسرت و نمایشنامه‌های تئاتری شکایت کرده بودند. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. یک هفته اخیر به دنبال اعتراض گروه ساکنان روسیه از گویا زیاد شدن مهاجران، رید ضد زاده‌های آسیای مرکزی مخصوصاً تاجیکستانیان در برخی از منطقه‌های این کشور افزوده است. حامیان حقوق میگویند مهاجران را از جای کار و خیابان‌ها گروه بازداشت می‌کنند. آخر هفته گذشته در یک روز بیش از 200 مهاجر دستگیر شده است. در برابر مهاجران، دانشجویان تاجیک هم از لط و کوب و شکنجه شدنشان شکایت می‌کنند. شعلای گلخوجه در این باره معلوماتی بیشتر دارد. یک گروه از دانشجویان تاجیک دانشجوی کامسомольский لب امور میگویند زیاده از 100 نفر آنها از جانب نیروهای ویژه منطقه خباروفسک بی‌رحمانه لط و کوب و شکنجه شدند. به نقل دانشجویان، حادثه صبح بر وقت 19 می در خوابگاه دانشگاه و زمانی رخ داده است که دانشجویان برای رفتن به درس آمادگی می‌دیدند. یکی از دانشجویان روز 22 می در صحبت با رادیو آزادی گفت دسته امن و خدمات نیروهای فدرال به خوابگاه آمده و نخست کامراهای نظارتی را خاموش نمودند، سپس در حالی که هیچ دانشجو با آنها مقابلت نشان نداده و نافرمانی نکرده بود به لط و کوب بی‌رحمانه آغاز کردند. به قول مصاحبه رادیو آزادی، نظامیان نقاب‌پوش با تپانچه و الکتروشوکر مسلح بودند و دستپوشک‌های کاستید مانند داشتند. هر نفری که سبب زدن آنها را می‌پرسید مشتی علاوگی می‌خورد. در این خوابگاه دانشجویان ملت‌های دیگر نیز بودند، اما تنها زادگان تاجیکستان را لط و کوب نموده و سپس در کاریدور قطار ماندند و حجت پرسیدند. مصاحبه ما افزود نظامیان حجت و تلفن‌های دانشجویان و همچنین 6 نفر آنها را با خود برده بعد بازپرسی جواب دادند. در نتیجه لط و کوب تقریباً 15 نفر از دانشجویان شدیداً مجروح شدند و بعضی از آنها نیاز به جراحی دارند. قبلا نیز در دانشگاه تفتیش حجت‌ها از جانب نهادهای دخلدار صورت می‌گرفته است، اما چنین برخورد با دانشجویان بار اول رخ داده است. هنگامی که جبردیده‌ها به مأموریت خوابگاه و دانشگاه مراجعت کرده و سبب چنین بدرفتاری را پرسیدند، آنها کتف در هم کشیدند و گفتند کاری کردن نمی‌توانند. دانشجویان روز 20 می به سفارت تاجیکستان در روسیه زنگ زده و کمک خواستند، چون تلفن‌هایمان را گرفته بودند و روز شنبه برگرداندند. در حال به سفارت زنگ زدیم گفتند آنها، ولی در سفارت به این دانشجویان گفتند که امروز روز استراحت است و دوشنبه به آنها زنگ می‌زنند، اما تا حال کسی به این دانشجویان زنگ نزدند. این شکایت دانشجویان منطقه خباروفسک در شرایطی است که در یک هفته اخیر به دست رادیو آزادی از گوشه‌های گوناگون روسیه ده‌ها نوار از جرایم رید و بدرفتاری با مهاجران می‌رسد. این تفتیش‌ها شبانه روزی در مکان زیست و جای کار مهاجران صورت می‌گیرد. در یکی از ویدیوها که در شهرک کاتلنیکی ولایت مسکو ثبت شده است، دیده می‌شود که چگونه چندین مهاجر از تریزه پریده و از تعقیب نیروهای امن فرار می‌کنند. در پشت نوارها که بعضی‌شان گاه از جانب خود ساکنان محلی ثبت شدند، نداهای جانبدارانه آنها از این گونه ریت‌ها شنیده می‌شوند. بعضی از مصاحبان رادیو آزادی گفتند عملیات در نسبت مهاجران بعد آن شدت گرفت که هفته گذشته گروهی از ساکنان شهرک کاتلنیکی به ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه مراجعت کردند. آنها دعوا نمودند که محل زیستشان به انکلاو یا جزیره توجیک تبدیل یافته 80% اهالی آن را مهاجران تشکیل میدهند. ما حتی از برآمدن به کوچه میترسیم و خود را امن احساس نمیکنیم، گفته شد در این مراجعتنامه. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین روز 19 می در جلسه شورای پرزیدنتی اوید به روابط بین ملت‌ها گفت مهاجرانی که به روسیه می آیند باید به قاعده‌ها و عنعنه‌های این کشور احترام گذارند. روسیه دولتی سرملت است و علاوه بر این میزبان تقریباً 16 میلیون مهاجر از کشورهای شوروی سابق می باشد. بعضی از سیاستمداران روسیه بارها از جنایتکاری در میان مهاجران انتقاد کرده خواهان برخورد سخت با آنها شدند، اما مهاجران و هم سازمان‌های حقوقی حقوق مقامات روسیه را به نقض حقوق مهاجران ابدار می‌کنند و میگویند اساساً مهاجران هدف قرار می‌گیرند که حامی ندارند و پشتیبانی نمی‌شوند.
بیننده عزیز، شما در این باره چی نظر دارید؟ فکر و اندیشه خود را به ما نویسید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. اخبار آزادی را با خبری ادامه میدیم که شاید برای افراد ناراحت از تورهای سفید موی جالب باشد. عالمان و پژوهشگران دانشگاه نیویورک میگویند اسرار سفیدشوی موی انسان را کشف کردند. شاید همین کشفیات برای آنهایی که ساعتهای دراز وقت و پول زیاد را صرف کرده برای رنگ کردن موی در آرایشگاه‌ها خرج میکنند مفید باشد. ولی به باور آرایشگران موی این کشفیات مشتریان کاری آنها را کم نخواهد کرد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم کیومرثی عطا تقدیم میکند. این کشفیات یک معجزه را میماند. محققان دانشگاه نیویورک میگویند که سبب‌های سفید شدن موی را آشکار کردند و این کار آنها به منفعت مردم خواهد بود. بعد هر 4 تا 6 هفته باید مویم را رنگ کنم. در دوره کووید موی سفیدم بیشتر شد و من هم دیگر کاری نگرفتم. گپ فقط سری پول نه، وقتی زیاد میگیره چون اساساً در آرایشگاه رنگ میکردم. احتمال به زودی رنگ کردن موی یک کار ناضرور می شود. عالمان دانشگاه نیویورک می گویند که در جریان بالا و پایین شدن حجیره های بنیادی پیازک موی رنگ تولید می کند. با رفتن سین انسان بعضی حجیره ها از حرکت می مانند و در یک مکان خیلی خرد و تنگ نزدیکی پیازک موی در می مانند. ما دیدیم که بعضی حجیره های بنیادی در محیط در میمانند که نباید باشند. در این مکان محدود آنها برای از نو برقرار شدن تکان نمی بینند و به همین خاطر در ادامه جریان رنگ دادن موی اشتراک نمی کنند. مؤلفان کشفیات می گویند که کار آنها می تواند به تبابت موی سفید راه کشاید. یک وسیله می تواند همین شود که حجیره های بنیادی درمانده را گشته به همون منبع تکان حرکتی آنها برای دوباره تولید شدن رنگ موی برگردانیم. ولی نظر مشتری ها به رنگ کردن موی از راه های طبی چی است؟ نمیدونم که آیا زود این را قبول کردن میتوانم یا نه. اول میبینم که تحقیقات به کجا میبرد و اگر بی ضرر بود شاید هم یک بار میسنجم. کلی فرر یک آرایشگر معروف در نیویورک است و باور دارد که حتی بعد از این کشفیات هم شمار خواستگاران رنگ کردن موی کم نخواهد شد. زنها همیشه موی خود را آرا دادن میخواهند، میبرند، رنگش را تغییر میدهند و یا تغییر شکل میکنند. به باور این آرایشگر کشفیات محققان به صنعت آرایشگری تأثیری چندانه نخواهد داشت. باید گفت تا حال تحقیقات مذکور را دانشمندان در موشها برپا کردند و برای درک نتیجه های بهتری آن باید در انسان هم تجربه کنند. در یک سال گذشته در ایران دست کم 27448 دختری زیر 15 ساله ازدواج کردند. بنا به گزارش مرکز آمار ایران ازدواج‌های برمحل رو به افزایش دارد. این در حالی است که مسئولین حکومت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران بارها گفتند با ازدواج‌های برمحل که مشکل زنان را بیشتر می‌کند راضی نیستند. اخبار آزادی را در همین جا به پایان میبریم. سپاس از همراهی شما بیننده عزیز. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دسترسند. اگر شما هم بیننده ارجمند شاهد خبر و حادثه شدید میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات های دیگر، خدا نگهدار شما.